Welcome, students, to the part 16th of TYBBA. And for BCom students, this would be the last unit that you would be all would be learning. So, in our last lecture, we learned about the benefits of credit rating. In this lecture, we would be learning about types of credit rating. કે કેટલા type ના credit rating છે. So, let us start. So, technically, જેમ આપણે slide ઉપર દેખાય છે, there are four types of credit rating. That is debt security ratings, equity ratings, commercial paper ratings, and a sovereign ratings. Debt ratings માં આપણે observe કરીએ છીએ કે this type of rating is for the bonds or debt securities. SEBI has introduced rating of bonds. SEBI એ rating of bonds introduce કર્યા છે જેના આધારે તમે debts નક્કી કરી શકો છો. This type of rating is for the bonds or debt securities. SEBI has introduced the rating of bonds. मतलब अलग अलग debt bonds નું rating કે ભાઈ કેટલું safe છે કેટલું unsafe છે. Equity rating પણ હોય છે. मतलब જે equity participate કરતા હોય કે profitable participation કરતા એનું પણ rating હોય છે. This rating is equity and generally for equity capital market. આ equity capital market માટે normally હોય છે. પછી આવે છે commercial paper rating, CP જે કહેવાય છે, right? So Reserve Bank of India introduced the rating for commercial paper in 1992 કે એ safety factors ઉપર depend કરે. પછી આવે છે sovereign rating. This rating is for global financial market. આ financial market માટે છે, which includes the probability to risk investment flows of specified countries. જે અલગ અલગ countries નો specified risk factors નક્કી કરે છે. The process rating methodology is lengthy. જે આખી પ્રોસેસ કહેવાય છે બહુ લાંબી છે and consist of analyzing of different factors. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે અલગ અલગ પ્રકારના Moody's Investor Service રેટિંગ કેવી રીતે આપે છે. તો રેટિંગ કયા બેસિસ ઉપર હોય છે તો તમે જોઈ શકો છો. The investor service have the rating of triple A small a triple A, તો પછી AA1 હોઈ શકે, A+ હોઈ શકે. તો આ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ગ્રેડ હોય છે અને દરેક વસ્તુની સાથે તમે જોઈ શકો રેટિંગ ગ્રેડ ડિસ્ક્રિપ્શન્સ. That is highest credit quality, lowest level of credit risk, good credit quality with moderate credit risk, speculative with substantial credit risk. સ્પેક્યુલેટિવ ગ્રેડ મતલબ હાઈ સ્પેક્યુલેશનની જરૂર પડે છે. તો આખે આખું રેટિંગ S&P ફાઇનાન્શિયલ અથવા S&P ગ્લોબલ સર્વિસીસ, મૂડીઝ ઇન્વેસ્ટર સર્વિસીસને આ પ્રકારના રેટિંગ્સ આપે છે. ક્રેડિટ રેટિંગ એજન્સીસ ઉપર શોર્ટ નોટ હા ડેફિનેટલી બીકોમમાં પણ પૂછાય છે, બીબીએમાં પણ પૂછાય છે. તો કઈ કઈ ક્રેડિટ રેટિંગ એજન્સી છે તો બધાના ફૂલ ફોર્મ સૌથી પહેલા તમે યાદ રાખો તો વધારે બેટર રહેશે. સૌથી પહેલા ક્રેડિટ રેટિંગ એન્ડ ઇન્ફોર્મેશન સર્વિસીસ ઓફ ઇન્ડિયા લિમિટેડ, ધેટ ઇઝ ક્રિસિલ. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇન્ફોર્મેશન એન્ડ ક્રેડિટ રેટિંગ એજન્સી જેને ઇકરા કહેવાય છે. ક્રેડિટ એનાલિસિસ એન્ડ કેર લિમિટેડ જેને કેર કહેવાય છે અને ઉનિક્રા જે કહેવાય છે. તો ચાર મુખ્ય સંસ્થા છે. ચારે વિશેનું વર્ણન, ચારે વિશેની શોર્ટ નોટ્સ ખાસ કરીને પૂછાય છે. તો ક્રિસિલ ક્યારે સ્થાપિત થઈ છે? ઇટ ઇઝ ઇન્ડિયાઝ ફર્સ્ટ ક્રેડિટ રેટિંગ એજન્સી. પહેલી ક્રેડિટ રેટિંગ એજન્સી કહેવાય જે સેફલી અને સિક્યોરલી 1987 માં એસ્ટાબ્લિશ થઈ. અને બેઝિક પ્રોમોટર્સ આપણે યાદ રાખજો, દે આર ICICI લિમિટેડ. એની સાથે સાથે યુટીઆઈ ટ્રસ્ટ પણ છે. Other financial institutions in 1987. એક વર્ષ પછી, after 1 year, in 1988, it commenced its operation. It has its head office in Mumbai. Mumbai ની અંદર એની head office છે. It is India's foremost provider of credit ratings. Credit ratings ની foremost provider છે. Data and research analytics and solution with a strong track record of growth and innovation. નવા નવા એનાલિસિસ અને નવા નવા ગ્રોથ આપણે ખાસ કરીને ઓબ્ઝર્વ થાય છે. ઇટ ડિલિવર શું ડિલિવર કરે છે બેટા? ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ઓપિનિયન્સ. કોઈ પણ બેઝ અથવા બાયસ વગર પોતાનો વ્યક્તિગત ઓપિનિયન એન્ડ એફિશિયન્ટ સોલ્યુશન, સક્ષમ સોલ્યુશન્સ આપવાને ટ્રાય કરે. ક્રિસિલ્સ બિઝનેસ ઓપરેટ ફ્રોમ 8 કન્ટ્રીઝ. અલગ અલગ 8 કન્ટ્રીમાંથી ક્રિસિલના બિઝનેસ ઓપરેશન્સ ચાલતા હોય છે. યુએસએ, અર્જેન્ટિના, પોલેન્ડ, યુકે, ઇન્ડિયા, ચાઇના, હોંગકોંગ એન્ડ સિંગાપોર. CRISIL is the majority shareholder in Standard & Poor's. જે S&P ગ્લોબલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે, અમેરિકાની મોટી ફર્મ છે, એમાં ક્રિસિલ એક મેજોરિટી શેર હોલ્ડર્સ છે. ઇટ ઓલ્સો વર્ક્સ વિથ ગવર્મેન્ટ એન્ડ પોલિસી મેકર્સ ઇન ઇન્ડિયા એન્ડ અધર ઇમર્જિંગ માર્કેટ્સ ઇન ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડોમેન. એ અલગ અલગ પોલિસી મેકર્સની સાથે કામ કરે છે અને અલગ અલગ ઇમર્જિંગ માર્કેટમાં કામ કરે છે, જેના કારણે નવા નવા સિક્યોરિટીઝ અને નવી નવી સેફટી ફેક્ટર્સ ઇન્ક્લુડ થઈ શકે છે. પછી આવે ઇકરા. ઇકરાનો ફૂલ ફોર્મ થાય ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇન્ફોર્મેશન ક્રેડિટ રેટિંગ એજન્સી. is one of the largest credit rating service providers next to CRISIL. CRISIL પછી second largest આપણે કહી શકીએ ઇકરા છે. It was established mainly for the purpose of rating of short term, medium term and long term debt instruments. ટૂંક સમયના medium term અને long term debt instruments of corporate and banking companies. Corporate and banking companies ને establish કરવા try કરે. It was set up in the year 1991 by the leading banking and financial institutions. નવી નવી leading અને banking financial institutions ઇકરાના સર્વિસીસનો ઉપયોગ કરતા રહી છે. પછી આવે છે ક્રેડિટ એનાલિસિસ એન્ડ રિસર્ચ લિમિટેડ, જેનો ફૂલ ફોર્મ થાય કેર. Right, the next credit rating agency was to be set up in CARE in 1993. It is the after CRISIL, it is the second largest credit rating agency in India. Head office kya છે તો મુંબઈ છે. CARE Rating Partners is one of the 5 partners of an international rating agency
5 પાર્ટનરમાંથી એક છે. ઘણીવાર શું થાય, ઘણીવાર ઘણા બાયસીસ હોય છે, ઘણીવાર ઘણા ઇન્ફ્લુઅન્સર્સ હોય છે. તો અનબાયસ બનતા હોય એના માટે આપણે ખાસ કરીને કેર રેટિંગ એજન્સીઝ યુઝ કરતા. કેર રેટિંગ્સ ઇઝ વન ઓફ ધ 5 પાર્ટનર્સ ઓફ એન ઇન્ટરનેશનલ રેટિંગ એજન્સી કોલ્ડ ARC રેટિંગ્સ. ARC રેટિંગ્સની એક મહત્વપૂર્ણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. Unicra, it is a private sector agency set up by Onida Finance. It has its head office in Gurgaon. Gurgaon ની અંદર એની હેડ ઓફિસ છે. કામ શું છે? રેટિંગ પ્રોવાઈડ કરવી, રિસ્ક ને નક્કી કરો, રિસ્ક એસેસમેન્ટ કરવા, નવા એનાલિટિકલ સોલ્યુશન્સ આપવા જેના કારણે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ્સને કોન્ફિડન્સ જાગે, એમએસએમઈસને કોન્ફિડન્સ જાગે, કોર્પોરેટ્સને કોન્ફિડન્સ જાગે. It is one of the only 7 agency licensed by NISIC, National Small Industries Corporation, to rate SMEs. SMEs ને રેટ કરવા માટે એકને એક લાયસન્સ ઓર્ગેનાઇઝેશન બને છે, રાઈટ? They have pan-India presence with offices over 125 locations. 125 locations ની અંદર એ personal accounting services provide કરે છે. So I think this much would be sufficient. Almost તમે મારા જેટલા પણ પાર્ટ હતા આ લાસ્ટ પોર્શનની સાથે મેં કમ્પ્લીટ કરી દીધેલા છે. અહીંયા તમે ધ્યાન આપી શકો કે ઇન ટોટલ વેન્ચર કેપિટલ અને ક્રેડિટ રેટિંગ્સ આ ટોપિક પણ અહીંયા કમ્પ્લીટ થઈ રહ્યું છે. પ્લીઝ રિમેમ્બર there are 48 slides અને દરેક સ્લાઇડની વિશે પ્રોપર ડિસ્ક્રિપ્શન મેં આપેલું છે, which would be sufficient for your examination. So wishing you all the best. This would be my last video. હું એક્સપેક્ટ કરું છું કે તમે 4 યુનિટ એટલીસ્ટ રિવાઇઝ કરો, રીડ કરો, સાંભળો અને લખી નાખજો નોટ્સ પ્રમાણે. Thank you very much for patiently listening. Have a nice day.